ایک صحابی ہیں ثعلبہ، کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو. بڑا تنگ دست تھا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، روٹی کو پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ تمہارا غریب ہی رہنا اچھا ہے، مال کی تمنا مت کرو. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجئے، تھوڑا بہت مال آ جائے تو 2 وقت کی روٹی مل جائے. ثعلبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی. او برکت کی دعا کر دی. مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہو، آمنہ کے لال کی دعا ہو، امام الانبیاء کی دعا ہو، تمام رسولوں کے رسول کی دعا ہو، وجہ کائنات کی دعا ہو، وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول ہو گئی. اب وہ ثعلبہ کے پاس میں بکری پالتا تھا، وہ بکری، اتنی بکری میں اتنا اللہ برکت دیا، اتنی برکت دی اللہ نے کہ اب مدینہ میں جہاں گھر تھا وہاں گھر چھوٹا پڑ گیا، جگہ کم پڑ گئی، بکری بہت ہو. تو مدینے سے باہر تھوڑا سا جا کر کے گھر بنایا. آجا دیکھیے، ثعلبہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا. 5 وقت کی نماز. اب جو مدینے سے باہر چلا گیا، اب صرف 2 وقت آ رہا تھا، فجر اور عشاء. فجر اور عشاء، گھر دور ہو گیا، فجر اور عشاء آتا تھا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ سے پوچھا کہ بھئی ثعلبہ کو نماز میں نہیں دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں آ رہا. تو کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اس کا گھر دور ہو گیا ہے، اتنی بکری ہو گئی ہے، اب وہ اسی سے فرصت نہیں اس کو، وہ فجر اور عشاء میں آ رہا ہے. اچھا وہاں بھی کافی برکت، گھر میں جگہ رکھنے کی نہیں، وہ بھی گھر چھوٹا ہو گیا. پھر وہاں سے گھر توڑا، دور جا کے جنگل میں گھر بنایا. اب وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، فجر اور عشاء پڑھنے لگا، اب جو اور دور چلا گیا، اب جمعہ پڑھنے آ رہا. کیا پڑھنے آ رہا ہے؟ صرف جمعے کی جمعہ نماز میں وہ آ رہے ہیں. تو قربان جائیے، اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو. سنو، 100 روپے اللہ نے اگر دیا ہے، 100 روپے منافع ہے تمہارا، 100 روپیہ، اس 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں نکالو. کتنا نکالو؟ یہاں تو اگر کہیے گا نکالنے کے لیے تو باپ لگے گا کہ کلیجہ چیر رہا. ارے 100 روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ 100 میں سے 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے، 97.5 روپیہ تو آپ رکھ رہے ہو. 2.5 روپے نکالو نا، 2.5 روپے نکالو، 100 میں سے 2.5 نکالو، زکوٰۃ دو، 100 میں سے 2.5 روپیہ نکالو، 97.5 روپیہ تمہارا اپنا ہے. لیکن وہ بھی 2.5 روپیہ دینے کو تیار نہیں. سنو، زکوٰۃ کی آیت نازل ہو گئی تو 2 قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا. کیا نکالے گا؟ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا. یہ قاصد خط لے کر پہنچا، ثعلبہ کو خوشخبری سنایا، او ثعلبہ سنو، مال تو تمہارے پاس بہت ہو گیا، بکریاں تمہارے پاس بہت ہو گئی، اونٹ بہت سارے ہو گئے، گھوڑے تمہارے پاس بہت سارے ہو گئے، اب تو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اے ثعلبہ، اللہ کے رسول نے یہ خط بھیجا ہے، مال میں سے زکوٰۃ نکالو. تو ثعلبہ نے کہا کہ ارے باپ، یہ تو بہت مال نکل جائے گا، یہ زکوٰۃ ہے کہ ٹیکس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے مدینہ، ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. بولا
सालेबा, हजरत सालेबा ने कहा कि आप लोग मदीना जाइए, हम सोच समझ कर जवाब देंगे। कासिद लौट गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। कासिद अभी आया नहीं, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल को सारा वाकया सुना दिया। कुर्बान जाओ, ओ वो कासिद आया और बाद में सालेबा को अफसोस हुआ, करे बाप ये हमने क्या कह दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारा माल लेकर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लिए, आपने फरमाया सालेबा अपना माल लेकर अपना घर जा, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है, अल्लाह ने पसंद नहीं किया तो अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सालेबा रोता हुआ अपना माल लेकर चला गया है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, ओ हो मुसलमानों का बादशाह बने। सालेबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, ये अपना माल हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देंगे, वो कबूल कर ले। बहुत सारी बकरी माल लेकर आया कि या अमीरुल मोमिनीन इसे कबूल कर लीजिए। और तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए सालेबा, जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जिस माल को रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया है, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। हाँ मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। सालेबा उनके पास भी माल लेकर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने पसंद ना किया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पसंद किया हो, उमर की क्या मजाल कि इस माल को कबूल कर ले, माल लेकर जाओ। और कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, हजरत उस्मान गनी भी आए। सालेबा लंबी उम्र पाया, हजरत उस्मान गनी भी बैठे, हजरत उस्मान गनी भी ने कबूल नहीं किया। और सुनो 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 मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सालेबा अपने उस अमल पर पछता रहा था कि हाय मेरी बर्बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए सालेबा तुम गरीब हो, गरीब ही रहो, ये तुम्हारे हक में अच्छा है, माल अच्छा नहीं है, दौलत अच्छी नहीं है सालेबा, लेकिन तुम समझे नहीं, इस माल ने मुझे हलाक कर दिया। और सुनो, हजरत सालेबा अपना सारा माल लाकर मदीने के एक मैदान में जमा कर दिया। मदीने के गुरबा जितने गरीब लोग थे, ऐलान किया कि ये मेरा माल है, जिसको जितना चाहे ले लो। तो सुनो गरीबों ने क्या जवाब दिया, फकीरों ने जवाब दिया, मदीने के गरीबों ने जवाब दिया, सालेबा अरे जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने पसंद नहीं किया है, हम लोगों को उस माल की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सुनो, ये माल दौलत होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये समझ लो कि ये आपकी हलाकत के है। क्या कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था? फिरौन से बड़ा दौलतमंद कोई था? शद्दाद से बड़ा दौलतमंद कोई था? मिट गया कारून, फिरौन मिट गया, शद्दाद मिट गया, चला गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आज उनका तज़किरा हो रहा है, सुबह क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा।